सत श्री अकाल। मुद्दे दी गल दे विच साडे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़े नाल गगन ते आज असीं गल करांगे सियासी गठजोड़ किस्सा कुर्सी दा। मिशन 2024 ਨੂੰ फतेह करन दे लई पंजाब दी हर एक सियासी धिर पब्बां पा रहा है। हुण हर सियासी धिर दे कोल लॉन्ग टर्म की प्लान है ताकि कमाल हो जाए। इससे चर्चा करांगे। आम आदमी पार्टी का जोर है कि झाड़ू दे नाल हुंजा फिर जित हो जाए। बीजेपी का जोर है कि पंजाब दे विच कमल खिल जाए। कांग्रेस का जोर है कि हथ की पकड़ मजबूत होए। अकाली दल का जोर है कि तकड़ी ते हाथी इकट्ठे इतिहास रचन। पर सवाल है कि किसी होएगी जित ते कौन होएगा चित। मिशन 2024 ਨੂੰ फतेह करन दे लई सियासी धिरां दे कोल की है मैजिक गेम की जोड़ तोड़ या गठजोड़ की रणनीति तय की जाएगी या फिर बीजेपी दे वांग इकल्ले आपो अपने दम ते आम आदमी पार्टी कांग्रेस या अकाली दल ते बसपा गठजोड़ चोणा लड़ेगा। पर एक स्ट्रैटेजी होर है जिसदियां संभावनावां भी ने। वो स्ट्रैटेजी है जो आम आदमी पार्टी ने अपनाई सी, विरोधी धिरां नूं एक मंच ते इकट्ठा करन दी रणनीति। सवाल है कि इकल्ले इकल्ले लड़ना ते जित पाउणा कितना आसान है या फिर इस गल दियां भी संभावनावां ने कि विरोधी धिरां एक मंच ते एकजुट हो जाण ताकि मेजोरिटी दे विच आई हुई सरकार दे नाल मुकाबला हो सके। अजे दे विच फिर आम आदमी पार्टी खुद नूं कितना मजबूत स्थिति दे विच देखती है, इससे चर्चा करांगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी आगे ही बढ़ेगी। 13 से लड़ सकती है? लड़ेगी, जरूर लड़ेगी। 13 सीट पर लड़ेगी और मोदी जी के कारण पूरी जनता, पंजाब की भी जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगी। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। असी पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसलिए अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी के ये मीडिया की बातें हैं, सारी मीडिया की स्पेकुलेशन। इस मुद्दे दे नाल जुड़े हुए 3 सवाल ने। सवाल नंबर 1 थोड़ी टीवी स्क्रीन ते। सवाल नंबर 1 2024 दे विच किसदी चलेगी क्रोनोलॉजी। सवाल नंबर 2 की कामयाब होवेगी गठजोड़ वाली बायोलॉजी। सवाल नंबर 3 इकल्ले कौन कौन तैयार, कौन किस्सा बनेगा यार। मेहमान साडे नाल जुड़ चुके ने, एक एक करके तारुफ करावांगे। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल तो करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी जुड़े ने। करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी थोड़ा स्वागत है। बीजेपी तो जयवंश जी थोड़ा भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी तो आरपीएस मल्होत्रा जी थोड़ा भी स्वागत है। कांग्रेस तो नरेंद्र संधू जी थोड़ा भी स्वागत है। एक्सपर्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह जी जुड़े ने। प्रोफेसर मनजीत जी थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत है सारे नाल जुड़न दे लई। सब तो पहला प्रोफेसर मनजीत जी मैं थोड़े को ही आऊँगी। सर, जाहिर जी गल है कि लॉन्ग टर्म प्लान लैके चलना होएगा सारिया सियासी धिरां नूं। इस दे लई किहड़े-किहड़े ऑप्शन ने या विकल्प ने? या तो सारिया विरोधी धिरां एकजुट हो जाण या फिर आपो अपने दम ते, जिवें बीजेपी कहंदी है असीं अपने दम ते इलैक्शन लड़ांगे और जितांगे भी। किस तरह दी संभावनावां ने और किस तरह दियां संभावनावां दे नाल कि समीकरण भी बदले बदले हुए नजर आउणगे 2024 दे विच? बिल्कुल बदले हुए आउणगे गगन जी। आपां नूं ना राजनीतिक लोकां दे बयानबाजी ते नहीं जाना चाहिदा, क्योंकि ये सत्ता दी खेल आ। जे तुसीं ये सोचो कि वो सारा ही ढिड तुहाडे सामने खोल के रख देण ते जो बोलदे आ वो सच बोलण ते तुसीं फिर तो उन्हों का जिस तरह आप अपने घर के भेद किते नहीं दसते। घर च साडा जो मर्जी डांग सोटा चलता है, बाहर तो आप कट्ठे जफ्फियां पा के एक दूजे नाल हथ फड़ के चलते हैं। उहो ही पॉलिटिक्स का होया। वो घर का भेद पार्टी के अंदर की हो रहा, पार्टी के गां पार्टी के लीडरां दा दूजियां पार्टियां नाल तालमेल की बन रहा, अंदर अंदर किहड़ी तार विछ गई आ, किहड़ा चुप चपीते अखां दे इशारे नाल गल हो गई आ, किहड़ी असल च
ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ਲੀ ਗਗਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ 5 ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਨਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੇ 7 ਲੜਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਪਰਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ 2 ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਗੈਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖੇਲ ਆ। ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਚਾਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਗੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਫਕ ਇੰਜਣ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਟਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਆਸ ਆਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕੋਈ ਸੁਲਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਧੂਆਂ ਉੱਠਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਗਗਨ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਣ ਆਏ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੁੱਲਿਆਂ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਹਥਿਆਉਣੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਰੀ ਚਲੋ ਮੌਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਲਏਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਜੈਬੰਸ ਜੀ आवाज आ रही सर? आवाज नहीं आ रही शायद थोड़े वालों म्यूट है सर, चेक कर लो प्लीज, आवाज से दिक्कत आ रही है। आरपीएस मल्होत्रा जी सर, विरोधियों के वालों मुद्दे बहुत गिनवाए जा रहे हैं। अज श्रोमणी अकाली दल के वालों भी मीटिंग की गई, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी बीते दिन मीटिंग की सी। विरोधियों के कोल मीटिंगां करके और रणनीति जो है तैयार की जा रही है कि ताकि आने वाले समय च मजबूती दे नाल किवें सूबा सरकार नूं मुद्दिआं नूं लैके घेरिया जाए। तो आम आदमी पार्टी की विधान सभा चोणां दे वांग इतिहास रच पाएगी लोक सभा चोणां च? गगन जी, तुसी देखो कि आम आदमी पार्टी ने हुण तक 1.5 साल दे विच किन्ना कुछ कर दिता पंजाब दे विच। तुसी बिजली तो शुरू कर लो,
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, 29,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, 580 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਸਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸਪੋਰਟਸ ਔਰ ਯੂਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14,500 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਬਦਲ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ 2,04,000 ਔਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,34,000 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੈਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਯੂਸੀਸੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਗਿਣਾਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਟੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬੇਈਮਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਬੇਈਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ फिर इन्होंने जाके मजबूरी च तोड़िया। ठीक है सर, मैं जवाब ले लूँगी करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी के कोलों, लेकिन सर एक लाइन मैं मैंशन करना चाहूँगी, एड ऑन करना चाहूँगी। अपना अज मुद्दे की गल दे विच जो टॉपिक है सिर्फ अकाली बीजेपी गठजोड़ नूं लैके नहीं है, 2024 के मद्देनज़र सियासी धिरां दे वल्लों जो गठजोड़ की रणनीति हो सकती है कि नहीं हो सकती है। बैकग्राउंड विच एक मुख्य मुद्दा ये भी है ना, उसदे बैकग्राउंड विच एक मुख्य मुद्दा ये भी है, मुद्दा है बाकी दूसरी स्ट्रेटजी भी है सर, उस ते मैं तो जदों तक देखो पंजाब दे लोग बहुत समझदार ने, देश दे लोग बहुत समझदार ने। भाजपा भी हुण देश दे 28 विचों 14 स्टेट्स दे विच अपनी सरकार गवा चुकी है, हार चुकी है। सिर्फ 10 स्टेट्स विच ਇਹਦੀ सरकार है और 4 ਦੇ ਵਿੱਚ गठबंधन वाली सरकार है। और ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ MLAs ਖਰੀਦ ਕੇ गठबंधन ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੂਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ कर। मैं जवाब ले लूंगी, बाकी मेहमान जी बैठे ने, मैं फिर आनी थोड़े को मैं आ रही सर थोड़े को। करनैल सिंह जयवंश जी थोड़े को आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है मेरे को, हुन आ रही है तारे को? हां जी हुन आ रही, थोड़ी घट आ रही है, मैनेज हो जाएगी, मैं कहूंगी थोड़ा ठीक कर लेना। हां जी सर, बीजेपी दे लिए सवाल वही है कि रिस्क लेगी बीजेपी इकला अपने दम ते चोणां लड़न दा, सिखा का मन जित पाएगी, जिस तरह के मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सिक्खी मसले बीजेपी को अपने हल दम ते हल करने पैणगे। हां जी मतलब बोलो जी 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 सर। देखो गगन जी तुसी फिर दोबारा बहुत ज्यादा टाइम दे लेक्चर दे वास्ते आप सर थानू फुल ऑन टाइम है,
ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੈਂ- ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਆਊਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। बीजेपी पंजाब बिल्कुल सक्षम है अपने आप अकेले कले लड़न वास्ते। ਅਸੀਂ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਏ ਹੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਠਬੰਧਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 1998 ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਜੋ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ 1998 ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਬਾਊਟ 30 ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਠਬੰਧਨ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਟੁਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਬਣਾਈ। ਸਾਡੀ ਐਨਡੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਲੀ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਨ ਤੇ ਲੋਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ डिफंक्ट ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਟੈਰੀਬਲ ਸਟੇਟ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਰਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES, ਟੀਚਰ ਸਭ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸક્ષਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜਨ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੁੱਤੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ, ਸਮਝਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬਖਲਾੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਬਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕੰਮ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲਾ ਕਾਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਠਬੰਧਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋं की जो सौं खा के कहता हूं कि मेरा कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं होगा। ये मैं ये ਤਾਂ बोल रहा कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜਿਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਉਸ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਸ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਪਲਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੱਕੋ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ जो है लड़ पाएगी की लगता है 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਗਨ ਜੀ। ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਬੰਦਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ।
ਸੇਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। अच्छी गल नहीं है गगन जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ गगन ਪਸੰਦ जी, ਨਹੀਂ? मैं मुद्दे नहीं ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੈਡਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਖੜ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਗਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਿਰ ਦਰਿਆ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਡੰਡੇ ਖਾਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਰ? ਗਗਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਜੇ ਹੁਣ ਫੜੋ ਤਕੜੀ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪਕੜੋ ਤਕੜੀ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਕੜ ਤਕੜੀ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੈ ਪਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੈਬਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਉੱਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਅਜੇ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹ 0 = 0 ਬਰਾਬਰ 0, ਇਹ 0 ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ? ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ? ਜਿਹੜੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੇ 6 ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਖੇਰੂ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜੇਗੀ? ਗਗਨ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸક્ષਮ 117 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਗਗਨ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। आवाज बंद हो, ठीक है। मैं वापस आऊँगी कि इकल्ले इकल्ले कौन तैयार है। फिलहाल तो सारे ही कहते हैं कि असीं इकल्ले इकल्ले तैयार हैं, लेकिन कौन किसका यार बन सकता है कि नहीं बन सकता, संभावनावां की ने, किस तरह की स्ट्रैटेजी ने। प्रोफेसर मनजीत जी को मैं दोबारा तो आऊँगी एक छोटी जी ब्रेक तो बाद।
ब्रेक तो बाद स्वागत है करनाल जी, कुछ कहना चाहते सी मैं आऊँगी सर, लेकिन एक प्रोफेसर मनजीत जी को एक राय लैनी है। संधू जी ने जो कहा, प्रोफेसर मनजीत जी वो कहते हैं कि राजनीति का जो मौजूदा स्तर है बहुत हेठा जा चुके हैं, कितना चिंताजनक है और किस तरह के सुधार की जरूरत तुसी महसूस करते हो। सर दूसरा सवाल इस नाल ये भी कि मुद्दे सारे दे इक्को जिक्के ने, कांग्रेस नूं सुन लीए, कांग्रेस ने मीटिंग की, या अकाली दल नूं सुन लीए, बीजेपी भी उन्होंने ही मुद्दों पर, चाहे सूबे की कानूनी व्यवस्था होर जो भी मुद्दे ने तकरीबन मिलते जुलते हैं। थानू की लगता है कि उस स्ट्रैटेजी ते विरोधी धिरां एकजुट हो सकती ने 2024 के लिए, जो स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी ने अपनाई सी, पटना वाली मीटिंग एग्जाम्पल है। गगन जी इंज कह लो कि यूपीसी यूनीफार्म पोलिटिकल कोड कोई पार्टियां ਦੀਆਂ अलग-अलग ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਂਦ ਸੀਗੀ ਉਹ नहीं रही, कोई विचारधारा ਦੀ नहीं होंद रही, कोई प्रोग्रामैटिक नहीं, कोई कॉमन सांझे प्रोग्राम की भी नहीं गल करता भी यार जे इकट्ठे होना तो कद ਲਈ इकट्ठे होना। शरेआम ही एक किस्म की जिस तरह लुट पई होवे कि वो सीधियां गल्लां चलदियां भी मैं ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ तू ਉੱਥੇ, छतरियां अलग-अलग रंग दियां कबूतरां वांगू लगियां हुई, कोई भखवी छतरी है, कोई चिट्टी है, कोई नीली है, कोई काली पीली जो भी है, कोई कबूतर उधर ਨੂੰ उड़ जाते हैं, कोई उधर ਨੂੰ उड़ जाते हैं, लोग वेखते रहते हैं, बस पता नहीं तमाशा बन चुका है। कोई राजनीति किहड़ी राजनीति की गल करिए असीं, तुसीं ये सोच के देखो, तुसीं भी सियाणे आ जे मीडिया दे विच हैगे आ कि 5-6 कैबिनेट मंत्री ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਬਈ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਚਮਚੀ ਮਾਰੋ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਊ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੀ ਬੈਠੋ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਡਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੋਲੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਅਜੇ ਖੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਢੀਕ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ 2750 ਰੁਪਇਆ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਵੋਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1,80,000 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦਣ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਤੋੜਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਹ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ? ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਗਗਨ ਜੀ, ਦਬਾਅ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਬਾਅ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ, ਧੱਕੇ ਦੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦੀ, ਆਈਬੀ ਦੀ, ਆਈਟੀ ਦੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਆ। ਜਾਂ ਡਰਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਧਮਕਾ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪੇਨ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ 2024 ਚ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ।
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੂਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਮਿਲੀ ਗਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ परिस्थिति बन रही है कि पार्टियां दा काडर रो रहा, दहाइयां मार रहा किसी भी पार्टी का। कोई यार असीं कादे लिए इत्थे इन्नी उम्र गाल दित्ती है, की करदे आ ते जिहड़े उपर बैठे आ वो सत्ता दा आपस विच वंड वंडैया करी जांदे आ। एक खतरनाक ट्रेंड इहनूं रोकना चाहिए। मैं जवाब लूंगी जयवंत जी कोलों। करनैल जी कुछ कह रहे सी तुसीं ब्रेक तो पहला कुछ कहना चाहते? मैं गल कह रहा सी कि देखो नरेंद्र सिंह संधू होरी कह रहे सी बाकी लंबी कहानी सुना गए, लेकिन कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी का जिहड़ा निपाक गठजोड़ है उनके बारे एक भी शब्द नहीं बोलिया। क्योंकि पता की है जी, हुण अपने प्रोफैसर मनजीत सिंह गल कर रहे ने कि देखो जी इस तरह ये जिहड़ियां गल्लां ने ये जिहड़ी पब्लिक है जो साडे वोटर ने, वोटरां दे सामने जदों कोई भी गलबात जांदी है ना उनके उत्ते विचार चर्चा चलती है। सो असी तां कोई एक साडी कोई स्टेटमेंट दिखा दिओ जिस दे विच असीं किहा होवे साडा समझौता बीएसपी दे नाल बहुजन समाज पार्टी दे नाल लंबे समय तो चल रहा, जदों दा बीजेपी नाल वो समझौता असीं तोड़िया। मैं वार-वार इहो गल कर रहा कि तुसीं देखो कि तुसीं ये जिहड़ी मीडिया क्रिएशन है उनके उत्ते तुसीं अपनी बहस करी जा रहे हो ना प्रोफैसर साहब। तुसीं वार-वार एक उही गल नूं उनदे विच बड़ा लंबा चौड़ा तुसीं भाषण सुना दिता, पर असल दे विच ये गल आ कि श्रोमणी अकाली दल कोई कांग्रेस नाल थोड़ा गठजोड़ करेगा जां किसी होर पार्टी नाल करेगा। जिथे बीजेपी दे नाल जिहड़ी गल चली पिछले समय दे विच उनदे विच जिहड़ा उन्हां ने साडे नाल जिहड़ा गठबंधन जिहड़ा वो धर्म नहीं निभाया उन्हां ने ते असीं उनदे तों पिछे हट गए। ते हुण जिहड़ियां स्टोरीआं लग रहीआं ने उन्हां स्टोरीआं दे विच कोई भी सच्चाई नहीं हैगी, क्योंकि कोई एक मीटिंग दिखा दिओ कि अस्कर के कोई कुछ ना कोई तो होंदा ना कि आ मीडिया रिपोर्ट है जी सरदार सुखबीर सिंह बादल ने मोदी जी नाल बैठ के गलबात कीती होवे, अमित शाह जी नाल बैठे होण जां किसी होर नाल, ये जिहड़ियां गल्लां ने वो स्टोरी अपने आप बना के मुड़ के फिर उहदे ते एक खबर चला दी जाती है। असीं जिहड़ा भी कुछ करांगे श्रोमणी अकाली दल अपनी कोर कमेटी दे विच अपने समुचे अहुदेदार साहिबान नाल वर्किंग कमेटी दे विच जिला प्रधानां नाल सारियां नाल विचार वटांदरा करन तो बाद पहलां भी इस तरह ही जिहड़े कोई प्रोग्राम लीके जांदे आ। हाँ जिहड़ा तराज है हुण तुसीं बहस शुरू कीती होई है ते उहदे ते अलग-अलग पहलू जाने आ। साडे सामने बहुत वड्डे मसले ने जिहड़े कि देश की आज़ादी तो लैके अज तक जिन्हां वास्ते श्रोमणी अकाली दल लड़ाई लड़दा रहा और वो लड़ाई लड़ेगा। उस दे विच हुण जिहड़े मौजूदा समय दे विच बंदी सिंह ने साडे जिन्हां ने सारियां सजावां कट लियां, उहदे विच केजरीवाल सरकार दिल्ली दे विच, पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार, इन्हां ने तो होर ही बहुत सारे बंदी सिंह बना दिते और उन्हां नूं डिब्रूगढ़ तक भेज दिता। और इस तरह करके जिहड़े बहुत सारे मसले ने जिन्हां दे उत्ते साडे जिहड़ा पंजाब दे पाणीआं दा मसला ये जदों राजस्थान दे विच जांदे आ अपने आप ही उत्थे फैसले करी जा रहे आ, हरियाणे दे विच आप नहीं बोलना अपने राज सभा मैंबर कोलों बयान दवा देना। इस तरह दीयां जिहड़ियां गल्लां ने फैडरल स्ट्रक्चर दे उत्ते जिहड़े मसले आ जिहड़े होर सारे जिहड़े साडा MSP दा मसला जिहड़ा किसान संघर्ष कीता गया और उस दे उत्ते इन्हां दे मंत्री एक मंत्री जिहड़े साडे अगवांढी ने खरड़ तो वो कहंदे सी 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ MSP ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਗਨ ਜੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ वो गल करी जाइए कि ये तो चल ही जाना इस तरह। ठीक है जयवंश जी, मैं आ रही मल्होत्रा जी। जयवंश जी, प्रोफेसर मनजीत जी ने जो गल्लां कही सर आज आ रही है ना? हाँ जी सर। हाँ एडे लंबे लेक्चर ठीक आ गई इसकी 3-4 एनीवे सब तो पहले साहब उत्ते आ साहब ने जेड़ा कहा है जाखर साहब ने बना दिता प्रधान साहब ये साडा इंटरनल मामला है देश के वास्ते है ते अगर आवाज ब्रेक हो रही है क्यों? उन्होंने नेटवर्क ठीक नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है सर, आवाज नहीं आ रही ठीक तरीके से। बाहर निकलो गगन जी प्लीज जी प्रधान वास्ते
ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਛੱਜ ਤੇ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਲਿਵਿੰਗ ਅਸ ਆਊਟ, ਨਾਟ ਥਰੋ ਸਟੋਨ ਐਟ ਪੀਪਲ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋੜਿਆ। ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ, ਆਪਣੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਫਾਰਮ ਬਿਲਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰੇਮ ਆਊਟ ਗगन जी प्लीज आई एम वेटिंग। ਆ ਰਹੀ ਸਰ, ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਗਗਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਗਗਨ ਜੀ ਗगन जी 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 संधू साहब आ रही सर, मल्होत्रा जी जवाब ले लिए संधू जी को। गगन जी फिर टाइम नहीं रहना। बिल्कुल रहेगा सर, टाइम मिलेगा थानू। संधू साहब आवाज आ रही है? गगन जी सत्ता दी भुख ते कुर्सी दा लालच, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਦੇਸਰੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਅੱਜ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ MP ਸਾਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਛਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਧੜ ਦਾ ਲਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀਤਰੀ ਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੀ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ। ਠੀਕ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਗगन जी देखो गठबंधन की गल हो रही हैगी है, आम आदमी पार्टी हजे सिर्फ 10 साल पुरानी पार्टी है और असी दिल्ली विच भी इकल्ले लड़े हैं, पंजाब विच भी इकल्ले लड़े हैं और दोनों स्टेट्स दे विच बहुत मजबूत सरकारां ने साडियां और अगे भी असी अपने दम ते लड़न दा दम रखदे हैगे हैं। पर देश हित विच, लोकतंत्र दे हित विच, संघी ढांचे दे हित विच, देश दे संविधान दे हित विच जे सानू कोई गठबंधन करना भी पिया ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਗਠਬੰਧਨ, ਬਿਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘੜਿਆਲੀ ਆਂਸੂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀਗੀ? ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਐ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਚੌਂਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਔਨ ਹੂਮ ਦ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਥਰਸਟ ਅਪਨ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਵਿਦ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਵੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਟੂ ਕਾਈਂਡਲੀ look into your views। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਪਾਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਠਬੰਧਨ ਧਰਮ। ਸਰ ਨਾਪਾਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇਵੇ, ਕਾਰ ਦੇਵੇ, लेकिन ठीक है सर, ठीक है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी ने, क्योंकि कई सारे मुद्दे ने आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। मैं पीसीआर तो इजाजत लूंगी सर, पीसीआर को इजाजत लूंगी, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट बुलेटिन भी शुरू करना है, टाइम नहीं बचता सर। पीसीआर प्लीज टेल मी। 1 मिनट, चलो मैंने ले लिया, मैं 1 मिनट ले लिया, अपनी गल पूरी कर लो। हाँ जी। नापाक उदों हुंदा है जदों धार्मिक संस्था दे विच अपने ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜਟ ਦੀ, ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ गगन जी सर, समझ नहीं आ रही किसे। 20,000 करोड़ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, 16,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੂਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ गुजरात तो बाद। पहले नंबर पे होना जरूरी है सर, पहले नंबर पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो छुटपुट घटनावां हो रही ने वो भी नहीं होनियां चाहिए, बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, बहुत ज्यादा। और इस लिए जरूरी है कानून दा खौफ पैदा करना उन्हां लोकां दे खिलाफ जो वारदातां नूं अंजाम दिंदे ने। बहुत शुक्रिया साडे सारे मेहमानां दा साडे नाल जुड़न दे लई। मुद्दे दी गल दे विच चर्चा ने।